వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ, విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో స్థిరమైన ఉద్యోగాలలో చేరారు. 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాలలో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత సాఫ్ట్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ను ఒక స్పెషల్ ఏవి రూపంలో చూద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come.
A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. రైట్, ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ వచ్చేసింది, ఇంకా అడ్మిషన్స్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వచ్చింది. అవునండి. సో అసలు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి కావచ్చు, ఇట్లా బీటెక్ ఎంబీఏ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా ఎన్ని సీట్స్ మిగిలి ఉన్నాయి, కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి బీటెక్ అవి, ఆ తర్వాత అసలు ఏ కోర్సెస్ అందిస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అండి. ఆల్మోస్ట్ 2 వీక్స్ అయిపోతున్నాయి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి. ఇప్పుడు అంటే చాలా లిమిటెడ్ సీట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. ఎస్పెషలీ ఎంబీఏను అలాగే ఎంఎస్ ప్రోగ్రాంలో కొంచెం సీట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో అలాగే బీబీఏలో కూడా కొంచెం సీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వెరీ లెస్ సీట్స్, బట్ ఫ్యూ సీట్స్ అయినా కానీ మనం ఎందుకు ఏబిఎన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుని సెప్టెంబర్ ఎండ్ దాకా కూడా మనం ఎందుకు ఇలా టీవీ షోస్ చేస్తూ మనం అంటే విద్యార్థులకి ఇంకా అవగాహన ఎందుకు కల్పిస్తామంటే అండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పిన కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే 10th ఉన్న స్టూడెంట్స్, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా దే విల్ బీ అబ్జర్వింగ్ అండ్ దే విల్ బీ గెటింగ్ ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది అని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే మనం ఇలా ఏపీఎన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుని విల్ బీ కౌన్సిలింగ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. విల్ బీ టెలింగ్ వాట్ ఈస్ టూరిజం, వాట్ ఈస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, వాట్ ఈస్ బీబీఏ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే విల్ బీ ఆల్సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొంచెం ప్రిపేర్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఇయర్కి అన్న ఉద్దేశం అండి. సో ఇప్పుడున్న కొంచెం ఫ్యూ సీట్స్ లెఫ్ట్ అయిన సీట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ ఎవరైనా మన కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక వాళ్ళకి ముందే మనం కొంచెం అవగాహన ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో సెప్టెంబర్ ఎండ్ దాకా మనం అయితే కనుక ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్, అంతేకాకుండా ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా ఏంటి అని కొంచెం డౌట్గా ఉంటుంది. కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా ఆలోచిస్తాం స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. సో అలాంటి వారికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కావచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి, ఆ కోర్సుల గురించి చెప్తారు. ఇలా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా అండి, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద చాలా డౌట్స్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ న్యూ, అంటే అప్పుడు దాకా 10th దాకా ఒక సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటూ ఉంటారు, అంటే సైన్స్, మ్యాథ్స్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చదువుకుంటారు, హిస్టరీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఒక్కసారిగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి 4 డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన కోర్సెస్, అలాగే కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించిన కోర్సెస్,
ఎక్కువగా బుకిష్ నాలెడ్జ్ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువగా ఉండే కోర్సెస్ అనమాట ఇవి. సో అంటే సెల్ఫ్గా అంటే తనంతకు తనే వర్క్ చేయాలి, తనంతకు తనే నేర్చుకోవాలి, తనంతకు తనే ప్రిపేర్ చేయాలి, తనంతకు తనే గెస్ట్తో రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఆ పర్సనాలిటీకి డిఫరెంట్ అంటే ఓరాలోకి వెళ్తాడండి. అంటే తనంతకి ఫేమ్ వస్తుంది, అంత నేమ్ వస్తుంది, అంత డబ్బు సంపాదిస్తాడు. సో ఇవన్నీ హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అనమాట. అంటే ఫేమ్, నేమ్, అంటే ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండి. సో స్టూడెంట్కి ఏంటంటే చాలా చాలా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే చాలా కొద్ది మందికి మాత్రం ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా కొద్ది మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళలో ఫైర్ ఉంటే డెఫినెట్గా చాలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా సక్సెస్ అవుతారండి. నాట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దట్ ఫైర్. నేను కష్టపడాలి, చాలా బ్రహ్మాండమైన అంటే ఉద్యోగాలు చేయాలి, చాలా లైఫ్లో బ్రహ్మాండమైన సెటిల్ అవ్వాలి అని అందరి పిల్లలకి ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది మాత్రమే ఈ ఇండస్ట్రీని చూస్ చేసుకుంటారు. సో అలాంటి ఇండస్ట్రీలో మేము ఇంత సక్సెస్ రేట్లో మేము ఉన్నాము అంటే ఆ పిల్లల యొక్క కష్టం అండి. అంటే డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి ఏం అనిపిస్తుంది అంటే చాలా ఈజీ కోర్సు, చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, చాలా ఈజీగా ఉద్యోగం వచ్చేస్తారు. నిజంగానే చాలా ఈజీ కోర్సు, ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, ఈజీగా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుందండి. బట్ ఉద్యోగం కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఆ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మంచి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు తెచ్చుకోవాలి, అక్కడ అసలు ఫస్ట్ సెటిల్ అవ్వాలి ఆ ఉద్యోగంలో అంటే 100% మనకు సేఫ్టీ ఉండాలి అంటే మాత్రం స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కీప్ వెరీ వెరీ హార్డ్ వర్క్ అండి. అంటే చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేసే పిల్లలు మాత్రమే ఆ సక్సెస్గా వస్తుంది అనమాట. మార్కులు తెచ్చుకుంటాం చాలా ఈజీ, పాస్ అవటం చాలా ఈజీ, ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటాం ఈజీ, బట్ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకుంటాం చాలా కష్టం అని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ స్కిల్స్ అంటే ఏదైతే మీరు హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయో, అలాగే మీకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుందో, అలాగే అటైర్ బట్టలు వేసుకునే విధానం ఉంటుందో, అలాగే అంటే మాట్లాడే విధానం ఉంటుందో, మీ పేషెన్స్ లెవెల్ అంటే సహనం ఎంత ఉంటుందో, వీటిలన్నిటిని బేస్ చేసుకునే మీకు అక్కడ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందండి. సో ఒక గెస్ట్కి ఏం కావాలి అన్నది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. గెస్ట్కి ఏం కావాలి, ఎవరైనా మన ఇంటికి గెస్ట్ వస్తే ఏమి ఆశించి వస్తారు, దే రిక్వైర్ సంథింగ్. అంటే ఒక మంచి మాట్లాడతాం, ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతాం, రాగానే మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం, మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత కాఫీ తాగుతారా అంటాం, లంచ్ టైం అయినా డిన్నర్ టైం అయినా కానీ భోజనం చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పి మాట్లాడతాం. అంటే అతిథి మన ఇంటికి వస్తే మనం ఎలాగ బిహేవ్ చేస్తాము, ఎంత మంచిగా మాట్లాడతామో అదే సేమ్ థింగ్ దిస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద హోటల్ అనమాట. సో అలాంటి నేచర్ డెవలప్ చేసుకోవాలండి. అలాంటి నేచర్ ఒక తెలియని పర్సన్తో చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇంటికి ఫ్రెండో గెస్ట్ అంటే ఏంటంటే చుట్టాలు వస్తారనమాట. బట్ అక్కడ ఏంటంటే హోటల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు, అంటే కొత్తగా మనకు అప్పుడే పరిచయం అవుతారు, అప్పుడే మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి కూడా మనం సేమ్ అదే పేషెన్స్ లెవెల్స్, అదే హుందాతనంతో మనం వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం అందించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ. రైట్, కాల్ ఉన్నారు, మాట్లాడదామండి. ఎస్ స్వప్న గారు, మీ డౌట్ అడగండి. హలో, నమస్తే స్వప్న గారు. సార్ నా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే స్వప్న గారు. బైపీసీ తీసాను, బట్ కానీ ఇంట్లో ర్యాంక్ రాలేదు సార్. ఓకే. సో ఇంట్లో లాంగ్ టర్మ్ చేయమన్నారు, కానీ బైపీసీకి కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? డెఫినెట్గా అమ్మా. ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నీట్లో ఎంట్రన్స్ రాసి మీకు సీట్ రాలేదని చెప్పి అసలు ఏం బాధపడక్కర్లేదమ్మా. అంటే మీకు ఇండియా మొత్తమే చిన్న లాజిస్టిక్స్ చెప్పాలి అంటే కనుక 22 lakh పీపుల్ ఎంట్రన్స్ రాశారు ఈ ఇయర్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. బట్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 1 lakh చేంజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ 1 lakh మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే 22 లక్షల మందిలో 1,00,000 మందికే వస్తే 21 లక్షల మంది ఏదో ఒక కోర్స్ చదవాలి కదా. సరే అనుకుందాం మీలాగానే లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుందాము, పేరెంట్స్ అంటారు లాంగ్ టర్మ్, బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఆ 22 లక్షల మంది రాస్తారు కదా, అప్పుడు కూడా 1,00,000 సీట్లే ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ నెవర్ ఎండింగ్. మీకు డెఫినెట్గా అందరూ ఈ 22 లక్షల మంది చాలా బాగా చదువుకునే పిల్లలే, బ్రహ్మాండంగా కష్టపడే పిల్లలే. నేను తప్పు పట్టట్లేదు, తీసేయట్లేదు. బట్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏదో ఒక కారణం మూలంగా ఒక హాఫ్ మార్క్, ఒక 1 మార్క్ తగ్గటం మూలంగా మీరు ఆ ర్యాంక్ మిస్ అయిపోతారు, ఆ సీట్ మిస్ అవుతారు. దాని మూలంగా మనం ఇంకొకసారి ట్రై చేయడంలో తప్పులేదు. నేను డెఫినెట్గా మీ పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు వినమ్మా, ఒకసారి ఇంకొక లాంగ్ టర్మ్ చెయ్యి, ఇంకొకసారి ఛాన్స్ తీసుకో అని కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే
యూ కెన్ జాయిన్ డిగ్రీ నవ్. అంటే లాంగ్ టర్మ్ చదువుకుంటూ ఒక డిగ్రీ కోర్స్ కూడా దానికి సూటబుల్ అయ్యే డిగ్రీ కోర్స్ జాయిన్ అయితే కనుక మీకు 1 year వేస్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా పొరపాటు మీకు ర్యాంక్ రాకపోతే ఏమవుద్ది, అరే ఇంకొక ఇయర్ వేస్ట్ చేసేసుకున్నామని అనుకుంటారు. సో అదే ఇప్పుడు డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యి లాంగ్ టర్మ్కి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి అదే మీరు మళ్ళీ ఎంట్రన్స్ నీట్ ఎంట్రన్స్ రాసి ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ గెట్ ఎ ర్యాంక్ దేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ MBBS. ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎ ర్యాంక్ దేర్ యూ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ డిగ్రీ అనమాట. సో BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అంటే MBBS చదువుదాం అనుకుని ఎవరికైతే కనుక సీట్ రాదో, ఎవరైతే అక్కడ కొంచెం వెనకబడ్డారనుకున్నారో వాళ్ళకి MBBSతో ఈక్వలెంట్గా ఉండే కోర్సు BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ గారు మీకు సైన్స్ చదివి MBBS చదివి ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు మెడిసిన్స్ త్రూగా ట్రీట్ చేస్తారు. అంటే ఒక టెస్టులు చేసి ఆ పేషెంట్కి ఎలాంటి మందులు ఇవ్వాలి, ఏం మందులు ఇవ్వాలి, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటి అని తెలుసుకుని మెడిసిన్స్ రాస్తారు. అలాగే మీరు ఆ టెస్టుల త్రూగానే అదే డాక్టర్ గారు చేసిన టెస్టుల త్రూగానే ఆయన ఇచ్చిన మెడిసిన్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆహారం అంటే తినే పదార్థాలని మీరు అడ్వైస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్కి ఒక డాక్టర్ MBBS చేసిన డాక్టర్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. మీ దగ్గరికి అదే పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు పర్వాలేదండి, మీరు షుగర్ తినేయచ్చండి, మీరు స్వీట్స్ తినేయచ్చండి, మీరు 3 పూట్ల తినండి అని చెప్పి మీరు ఎంకరేజ్ చేశారనుకోండి, ఆ డాక్టర్ గారు ఇచ్చే మెడికేషన్ ఎందుకు పనిచేయదు. సో డాక్టర్ గారు ఇచ్చే మెడికేషన్కి సపోర్ట్ చేస్తూ అది బాగా వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గా మీరు డైట్ అన్నది చాలా జాగ్రత్తగా పేషెంట్కి అడ్వైస్ చేయాలి. సో స్వీట్స్ తినకూడదు, ఆయిల్స్ తక్కువ వాడాలి, వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తినాలి, రెడ్ మీట్ తినకూడదు, ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్, ఏ ఫుడ్ మంచిది అన్నది మీరు చెబితేనే ఇటు మెడిసిన్ ఇటు డైట్ మూలంగా ఆ పేషెంట్కి ఆరోగ్య పరిస్థితులు బాగుంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ రోల్ ప్లేస్. ఒక MBBS చేసిన డాక్టర్ గారు ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే చాలదు, ఒక డైటీషియన్ కూడా చాలా చాలా అడ్వైజులు ఇస్తేనే ఆ పేషెంట్ ఏ పేషెంట్ అయినా కానీ త్వరగా కోలుకుంటానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, ఫిట్గా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ 2 కాంబినేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. MBBS చేసిన డాక్టర్, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్ కూడా అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ BPC చదివిన పిల్లలకి ఈ కోర్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది. మాట్లాడదామండి. రాము గారు మీ డౌట్ చెప్పండి. మా అబ్బాయిలో డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నానండి. ఓకే అండి, డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్ చేస్తాను సార్. ఓకే, అదే డిప్లొమా అయితే మరి జాబ్ చేయడం అది సార్. ఓకే అండి, ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. డీటెయిల్గా మీకు ఎలా హెల్ప్ చేయాలో అలా హెల్ప్ చేస్తారు మా టీము. ఎందుకంటే మా ప్లేస్మెంట్ టీము అన్ని క్యాంపస్లో కూడా మాకు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, ప్లేస్మెంట్ టీం ఉంటుందండి. సో మీ డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్స్ అవుతున్నారు కాబట్టి 3 years డిప్లొమా కనుక కంప్లీట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీ అబ్బాయిని డిగ్రీలో జాయిన్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే 3 years డిప్లొమా ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి. సో ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్తో డిగ్రీ చేయొచ్చు. BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ డెఫినెట్గా ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇఫ్ స్టూడెంట్కి కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇష్టం, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, నాట్ ఓన్లీ హోటల్ ఇండస్ట్రీ అండి, వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఇవాళ ఎయిర్లైన్స్లో అంటే విమానాల్లో, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, అలాగే రైల్వేస్లో, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. సో చాలా చాలా మంచి ఉద్యోగాలు మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సింగపూరు, దుబాయ్, అబుదాబి, కువైట్ ఇలాంటి దేశాలే కాకుండా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, అలాగే యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అక్కడ కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా మాత్రం హోటల్ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుందండి. రైట్, మరొక కాల్ ఉన్నారండి. రవి గారు మీ డౌట్ చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రవి గారు. సార్ అదే మరి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్, ఇప్పుడు నేను MBA చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఇంకా మనకు అడ్మిషన్స్ అవుతున్నాయా, సీట్స్ ఉన్నాయా లేదనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా అండి, కొంచెం ఫ్యూ సీట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అండి. డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు MBA, జనరల్ MBA చేయవచ్చు. అలాగే మన దగ్గర ఇంకొక యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఉంది. అలాగే MSలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలైనా, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలైనా, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిగ్రీతో అంటే ఈక్వలెంట్ ఉన్న కోర్స్ చేసినా కానీ మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. జనరల్ MBAలో మీకు తెలిసిందే HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, IT 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో మన కాలేజీలో ఉండే
మీకు ఒక అరుదైన అవకాశం ఏంటంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ డ్యూయల్ కాంబినేషన్ అనమాట. అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ కానీ, మార్కెటింగ్, ఐటీ కానీ ఇలా ఏదైనా 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అయితే కనుక చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలండి, అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. సో అలాగే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అనమాట. చాలా మంచి కోర్సు. ఇదే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మీరు విదేశాలకు వెళ్తే కనుక మీకు దగ్గరగా 30 లక్షల నుంచి 50 లక్షల దాకా 2 సంవత్సరాలు ఖర్చు అవుద్ది. అదే మన దగ్గర అయితే కనుక ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి 3 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అవుద్ది. ఆ 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు కూడా మీకు ఎలా సంపాదించవచ్చు అంటే సెకండ్ ఇయర్లోనే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా స్టైఫండ్ రూపంలో మీకు సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినంత ఈజీ కాదండి. డెఫినెట్గా మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు రావటం, అలాగే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో చాలా మంచి జీతాలు, మంచి ప్యాకేజీలు రావటం కూడా తప్పకుండా చేస్తాం. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకత, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం. కాకపోతే నేను చెప్పినట్టు మీ ఎఫర్ట్స్ కూడా డెఫినెట్గా ఉండాల్సిందే. ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పినట్లు దేశ విదేశాల్లో 25,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. సో అసలు ఏ కంట్రీస్లో బాగుంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి? అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేకంటే అండి మీరు పర్యాటక రంగం అనండి, అంటే టూరిజం. ఏ దేశంలో బాగోదండి టూరిజం? ఏ దేశంలో అయినా టూరిజం అన్నది చాలా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనమాట. టేక్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, కొంచెం వేడి ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్స్ కానీ, అక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్ టూరిజం కానీ, అలాంటి టూరిజం అక్కడ ఉంటుంది. అలాగే దుబాయ్ తీసుకోండి. దుబాయ్ కూడా నార్మల్గా ఏంటంటే వింటర్లో 2 మంత్స్ తప్పితే మిగతా 10 నెలలు కూడా చాలా వేడిగా ఉంటుంది. బట్ టూరిస్టులు ఎందుకు ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటారు అంటే అక్కడ ఉండే అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడటానికి అవ్వచ్చు, ఎగ్జిబిషన్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే అంటే రైడ్స్ అవ్వచ్చు, అంటే మీకు అంటే ఫార్ములా 1 కావచ్చు, ఇలాంటి అన్నిట్లు కానీ. సో అలాగే ఆస్ట్రేలియా, అలాగే న్యూజిలాండ్. అసలు న్యూజిలాండ్ అయితే పొల్యూషన్ ఫ్రీ అండి. యూ డ్రింక్ ఏ ట్యాప్ వాటర్ ఆల్సో యు ఆర్ ఫిట్ ఎనఫ్ అనమాట. అంటే ట్యాప్ వాటర్ కూడా అంత ప్యూర్గా ఉంటుంది న్యూజిలాండ్లో. సో ఇవాళ రోజున మనం బాటిల్ వాటర్ తాగటానికి అలవాటు పడిపోయాం. సో అలా అంటే టేక్ ఎనీ కంట్రీ, అంటే టూరిజం అంటే మన దేశం కూడా అండి, మన దేశానికి హ్యావింగ్ బ్యూటిఫుల్ హిస్టరీ, అంటే ఎంతో చరిత్ర ఉంది మన దేశానికి. విదేశాల నుంచి ఎందుకంటే అంతమంది యాత్రికులు మన దేశానికి వస్తున్నారు అంటే టు నో ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఏ దేశమైనా టూరిజం అన్నది చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అన్ని దేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. అన్ని దేశాల్లో కూడా చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా. ఇండియాలో కూడా ఇవాళ రోజున స్టార్టింగ్ శాలరీసే 30,000 రూపాయలు తగ్గకుండా జీతాలు ఉన్నాయండి. హైయర్ సైడ్ అయితే కనుక 1,00,000 రూపాయలు, 1,50,000తో కూడా స్టార్ట్ అయ్యే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ స్కిల్ అండి. రైట్. మనం ఇప్పుడు 2025లో ఉన్నాం. ఏ ఫీల్డ్ అయినా మనం అప్డేట్ అవ్వాల్సిందే. సో ఇప్పుడు హోటల్ రంగంలో ఇప్పుడు మీరు కోర్సులు అందించేది అప్డేట్ అవుతూ ఉందా? మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు బుకిష్ నాలెడ్జే కాదు స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలని. సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? తప్పకుండా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఎప్పుడు కూడా అప్గ్రేడ్ అవడానికి మనకి వాళ్ళ రోజున టెక్నాలజీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద టెక్నాలజీ అండి. టెక్నాలజీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి మనిషికి చాలా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ టెక్నాలజీ రూపంలో మనం చాలా తెలుసుకుంటున్నాం, చాలా నేర్చుకుంటున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఫోన్ త్రూగానే వాళ్ళ రోజున మనకు చాలా నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తాం అనమాట. సో క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నది అప్గ్రేడ్ అవడానికి ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అండి. ఇండస్ట్రీ అంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయినట్టు ఇంకా ఏది డెవలప్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ కంపెనీలో ఒక రీటైల్ షోరూమ్ ఉంది. ఆ షోరూంలో వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏంటి మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నారు, ప్రపంచంలో బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ బిజినెస్ చేయొచ్చు, ఎలా బిజినెస్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకునేది ఫస్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారనమాట. అంటే అకాడమిషియన్స్ కంటే ముందు బిజినెస్ పీపుల్ తెలుసుకుంటారు. సో బిజినెస్ పీపుల్ చాలా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారండి. సో అందుకని చెప్పి మనం బిజినెస్ పీపుల్ని ఫాలో అయితే యాజ్ అకాడమిషియన్స్ అంటే మాలాంటి కాలేజీలు అలాంటి బిజినెస్ పీపుల్తో, అలాంటి బిజినెస్ ఆర్గనైజర్స్తో టైఅప్ అవటం మూలంగా స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి పంపించడం మూలంగా చాలా ఫాస్ట్గా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు అంటే యూనివర్సిటీస్ యూజీసీ, ఏఐసిటీ 3 ఇయర్స్కి ఒకసారి, 4 ఇయర్స్కి ఒకసారి మాత్రమే అంటే కరికులం కానీ సిలబస్ కానీ మారుస్తుందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేరనమాట. ఎందుకంటే ఇట్స్ హ్యూజ్ థింగ్ కాబట్టి. సో ఎవ్రీ 5 ఇయర్స్కి మార్పు చేసే లోపు ఇండస్ట్రీస్లో చాలా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ మార్పులకి అందుబాటులో ఉండాలంటే స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి. దట్స్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డూయింగ్. ప్రతి స్టూడెంట్ని ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఇండస్ట్రీ
యూనివర్సిటీకి పంపించి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించడం మూలంగా స్టూడెంట్ చాలా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాడు. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి, డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేశారు. ఇది వాళ్ళ